सकललीलामय विग्रहाय हिमावदिव्य छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमोस्ते चैतन्य चंद्राय नमोस्ते चैतन्य चंद्राय नमोस्ते श्री चैतन्य चंद्राय। आपण को आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ तरफ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करुचे। जेहेतु आपण माने आज आम मान को एक स्वअवसर प्रदान करछन्ति किछि परिकीर्तन करिबा पाई। अवश्य आपण मान मध्यरु केही जानि थाई पारंती बा केही न जानि थाई पारंती। परिकीर्तन कहीं करा जाए, परिकीर्तन कौन आवश्यकता अच्छी बा हरिकीर्तन कले कौन फल मिले कई जानी थी पारती कि न जानी थी पारती। किंतु मु आशा करे आपण मान प्राय अधिकांश जानी मु देखिले अधिकांश आपण माने हरिकीर्तन करुले। आम आसला बेले सुंदर कीर्तन करुले, उच्छ्वास कीर्तन करुले, बालक माने करथिले, युवक माने करथिले, वृद्ध माने करथिले। तेणु हरिकीर्तन कौन आवश्यकता अच्छी अवश्य आप जानते आशा करें। विशेषकर आमर ओडिशा रे उत्कल भूमि रे यह परिचित नुहे ये कीर्तन हरिकीर्तन भल भाव रे परिचित समस्त जानती। प्रति गाँव रे हरिकीर्तन अच्छी। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जे की संकीर्तनिक जनक कीर्तन जनक से परिचित अपरिचित नुह। तेणु ये सब आप जानते आशा करे। किंतु गोटे कथा ये हूँ कली जुग कली काल पाप अधर्मर जुग। कली माने अधर्म पाप समस्ते पापासक्त ज्ञात सारे अज्ञात सारे समस्ते पाप कर चलती। ज्ञात सारे करुच्चे अज्ञात सारे मध्य पाप। तेणु ये पापपूर्ण जुगरे कली जुगरे एकमात्र हरिनाम पाप रू समस्त उद्धार करे। केवल उद्धार करे नहीं, पाप क्षय करे ना। हरिनाम मुख्य फल दान कहलो मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। ये हरिनाम मुख्य फल होची कृष्ण प्रेम धन। जो प्रेम रे कृष्ण बांधी होची अर्थात अन्य कथा रे आम यही कहवा कृष्ण मिलती। हरिनाम मुख्य फल कृष्ण प्राप्ति। ताहा जदि न होला ताहले ये मानव जीवन कौन लाभ अछि? ये हूँ आम प्रश्न। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कथा आपण माने निश्चय समस्त जानी आशा करे। कारण आपण माने महाप्रभु कीर्तन कर महाप्रभुंकर गौर नित्यानंदर आलेख्य अच्छी। तेणु आपण माने जानी महाप्रभु होचंती कृष्ण। जो कृष्ण 5000 वर्ष तले ए धराधाम रे आविर्भूत होइथिले। नंदनंदन यशोदा नंदन रूप आविर्भूत होइथिले। तांकर कुरुक्षेत्र लीला करथिले। कुरुक्षेत्र रे कौरव पांडव मानकर जो महाभारत युद्ध होइथला से युद्ध रे से पार्थ सारथी होइथिले। अर्जुनंकर रथ टाणीथिले। सही कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे अर्जुन को तांकर वाणी गीता वाणी शुणीथिले। जहाँ तांकर मुख निसृत वाणी से गीता वाणी शुणीथिले। से अर्जुन को प्रतीक करी समग्र मानव समाज को ए वाणी शुणी। केवल अर्जुन को नुहे, अर्जुन होती प्रतीक। अर्जुन को प्रतीक करी समग्र मानव समाज को वाणी शुणी। कहीं शुणी शुणवार आवश्यकता कौन? से गीतार से कहते श्रुतम सर्वभूतान भुक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतान ज्ञात्वा मां शांति गच्छति। शांति प्राप्तिर गोटे उपाय से कहते शांति सूत्र देते से भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम
श्रोतम सर्वभूतानां ज्ञानतामं शांति उच्यते। मु होउछि एकमात्र उपभोगकारी, कृष्ण होउछन्ति उपभोगकारी, आउ केही उपभोगकारी नुहंती। ये प्रथम कथा। जीव ए भौतिक जगत को आसी निजक उपभोगकारी बोली भाबुछि, अभिमान करुछि उपभोगकारी बोली। ए उपभोगकारी बोली भाबिबा, अभिमान करिबा एवं उपभोग करिबा, या होछि पाप। या कोई पाप कहा जाए। जीव केवे उपभोगकारी नुहे, कृष्ण होउछन्ति एकमात्र उपभोगकारी। तासे कहले स्रोत सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव। बहु बहु स्थान गीतार गोटे दुईटी स्थान नुहे, बहु स्थान से कहते मु होउछि उपभोक्ता। यज्ञान समस्त यज्ञर पुण्यर समस्त यज्ञ तपस्या कर्म फलर उपभोगकारी मु। श्रुदं सर्वभूतान सर्वलोक महेश्वर श्रुदं सर्वभूतान। मैं सर्वलोकर महेश्वर से परमेश्वर। केवल भौतिक जगतर नुहति, भौतिक जगतर ऊर्ध्वे अच्छी चित जगत। उभय प्रकार जगतर से होचंती ईश्वर, से होचंती परमेश्वर। ब्रह्म संहिता कहती, समस्त वैदिक शास्त्र भी कहाइछि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहितार कथा। कृष्ण होचंती परमेश्वर। तांकर जो रूप अच्छी शरीर अच्छी ता होछि सच्चिद आनंदमय विग्रह। से अनादि, तांकर आदि नहीं किंतु सर्व आदि। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। एक कथा से भगवद गीता रे कहछन्ति अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। मु होउछि समस्त उद्भव स्थल, समस्त उत्पत्तिर उत्स, समस्त सृष्टिर उत्स कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ति मां बुद्धा भाव। जो माने पंडित लोग, जो माने कथा जानिचंती, सेमाने ए भावरे कृष्णंकर भजन करନ୍ତି। भजनीय वस्तु होचंती कृष्ण। एकमात्र भजनीय वस्तु होचंती कृष्ण। पंडित माने, बुद्धा माने पंडित, पंडित लोग जो माने तत्व ज्ञान लाभ करचंती, से माने ए भावरे कृष्ण भजन करନ୍ତି। ए होची प्रीतिपूर्ण भजन। कृष्ण होचंती एकमात्र संबंध, अन्य संबंध किछि नहीं। कृष्ण जे मुख्य संबंध, कृष्ण जे एकमात्र संबंध। कारण समस्त सृष्टिर उत्स, समस्त उत्पत्तिर उत्स से होचंती कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। मु अनुरोध करबी आपण मान के धूम्रपान करिवे ना। दया करी धूम्रपान बंद करंतु। धूम्रपान करबा होचे एक पाप कार्य। ताहा शास्त्र रे निषिद्ध करा जायछि। सेति में प्रथमे कहि के ज्ञात सार रे पाप करूछि, के अज्ञात सार रे मध्यम पाप करूछि। किंतु जानि पारना जे पाप करछन्ति, जे ज्ञात सार रे करछि तो जानि कि करछि। अज्ञात सार रे मध्य लोक करूछि, सेला मुने जे मु पाप करछि। पाप कले जे नरक को जीवा पई पड़ियो, जमदंड भोग करबा पई पड़ियो। एथि तो रक्षा नहीं। छोट पिला जानिनी, उज्जवल आलोक अछि, अग्नि जळुछि, से जानिले से हाथ पुरेबा जाउछि। हाथ तो अग्नि पड़िबो ना, जानिबो कहबो ना छोट पिला जानिनी तो पड़िबे नहीं। ज्ञान तो सार अज्ञानतार किछि कथा नहीं थिबो। तुम्हें ज्ञान सार करबा, ज्ञान सार कर, पापर फल से निजे भुगत करबे। आमर कहबा कथा बाप जानिछि, बाप जानिछि अरे बापा एटा निया हाथ पुरले हाथ पड़िबो। छोट पिला जानिनी सज्ञान तेणु हाथ पुरेबा जाउछि। बाप किंतु हाथ टाणी आणे हाथ पुराना हाथ पुरिबो। सेति भाई
आपण मैंने जानी ना से धूम्रपान कले मु जानी आपंकर मंगलाकांक्षी बंधु आप शत्रु नुहे आप मंगल हम मुझे कथा कहूँ मो रागे ना मु शास्त्र कथा कहूँ मो महाजन मान कथा कहूँ मु साधु मान कथा कहूँ मु कृष्ण कथा कहूँ जो कृष्ण कहले श्रुदम सर्वभूतान मु एकमात्र तुम्हार मंगलाकांक्षी बंधु मुझे कथा कहूँ मुझे शत्रु नुहे जो थे आप मंगल हम से कथा कहूँ से आपण मैंने मो पर क्रोध प्रकाश करेंगे कथाटा काटी पारे आपन किंतु आप कल्याण कर मंगल कर दायित्व कथा जपरी छोट पिला अच्छी छोट पिला अज्ञान शिशु तार गोटे बध है तार गोटे विराट बध है तो धप धप कटकट करुच्ची बाप जानी चार बचटा को आरोग्य करने पड़ो औषध दिगला किंतु औषध मानला ना किंतु बहुत बड़ है रक्त गलानी तेरे ऑपरेशन काटवा को पड़ो काटिक उड़े देवाई पड़ो ता ना सुस्थ हम ना से डाक्तर डकाला कहते सर्जन छुरी धरिकी आसो से काटबी से तार मंगल अच्छी छोट पिला से जानी अरे छुरी धरिकी आसला बाप को गोईठा मारी पारे किंतु बाप तो जानी मंगल हम गोईठा मारे सीधा कौन बाप ना वो गोईठा मार छोट पिला जानी बाप सही न भाई सत्य सत्य गुण विशिष्ट सहनशील कारण तार कल्याण करा से तो बड़ हम से जान अवश्य हाँ मोर मंगल अच्छी तद्रुप कथा से प्रकार कथा आज्ञा ये आपण मैंने अज्ञ शिशु भाई पारती अज्ञानता शिशुर अज्ञानता जार ज्ञान नहीं से अज्ञ से शिशु अज्ञ शिशु भाई अज्ञ हेल्ले तो भल हम शिशु सरल चित्त सरलता किंतु कापट्यर वशवर्ती है कापट्यर वशवर्ती है जदि कहीं अज्ञ है ताकू क्षमा मिले ना सरल चित्त शिशु से तार सरलता जो से क्रमश बयस वृद्धि हेले से जो साधु संग कर सत्संग कर साधु संग आसो सत्संग आसो साधु कथा शुण से शब्द ज्ञान लाभ कर जीवन में भल मनीष से जान ये पाप एटा पुण्य एटा करणीय नुहे साधु शास्त्र गुरुवाक्य चित्ते करिया ऐक्य और नकरियो मने आशा ये कथा साधु शास्त्र शास्त्र कहले वेद शास्त्र गीता भागवत उपनिषद महाभारत रामायण एपरी वैदिक शास्त्र शास्त्र कहूँ शास्त्र कथा कहुई शास्त्र भगवान को आसी भगवान कृपा करी जीवे कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण कृपा करी कृष्ण वेद पुराण मान आम भूली जाइए तो ए माइक जगत भौतिक जगत को आसी माया कबलित तो भगवान को भूली तू भगवान जे कहले मुश्रुद प्रथम कहली से श्रुद से मंगलाकांक्षी बंधु तेणु से सब आम कथा चिंता ही कर तुम्हें भूली जाइए किंतु भगवान कृष्ण भूली ना तुम से सब तुम कथा चिंता तुम साथी अच्छा तुम भितर अच्छा परमात्मा रूप सब जीव हृदय अच्छा से एक कथा तुम्हें न जानी थी पार जो मान विज्ञ लोग जो मान गीता भागवत पाठ कर जो मान सदगुरु आश्रय कर गुरु शिक्षा लाभ कर निश्चय जानते कृष्ण परमात्मा रूप समस्त हृदय अच्छे श्रुदम से कहले श्रुदम सर्वभूतान समस्त जीव जगत एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु से जो मंगल निहित तार व्यवस्था से कर शत्रु नुहति कदापि आम शत्रु बने कंस प्रवृत्ति कौन से राक्षस शत्रु बनी भाभी पारे किंतु से शत्रु नुहति से समस्त मंगलाकांक्षी तेणु साधु शास्त्र गुरुवाक्य शास्त्र में कह साधु महाजन कहते साधु कहले बुझा जाए जे संपूर्ण रूपे कृष्ण पदारविंदरी प्रपन्न होती शरणागति आचरण कर
कृष्णଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ସେ ହେଉଛି ସାଧୁ। ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମହାଜନ କୁହାଯାଏ। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେତି କୁରିଆ ଐକ୍ୟ আর নকুরিয় মনে আসা। যাহা সাধু কহিলে শাস্ত্র কহিলে সে সাধু গুরু কহিলে তাকে সরল চিত্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করা যায়, অন্য কৌশি বিচার সেথিরে যোড়া যায়, তাহলে তোমার মঙ্গল হব, তোমার কল্যাণ হব। এটাকে ভাল ভাবে মনে রাখিব। যে সরলচিত্ত ছোট পিলা সরলচিত্ত তার সরলতা যার অছি সে সেই তৎক্ষণাৎ এই বিশ্বাস স্থাপন করে। যার সরলতা ନାହିଁ, কাপট্য ଅଛି, কুটিଳତା ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଯାହାର ସଂଶୟ ଅଛି ମୋ କଥାରେ, ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋ କଥାରେ, ଏ ପିଲା କି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କଥା ଶୁଣିବୁ ଶୁଣୁ, କଥା କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବଡ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି। ସେ ବାପ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲା ହେଇଛ। ବାପ ବୁଝିଥିଲେ ସିନା ପିଲାକୁ ଶାସନ କରିବ, ଶିଖେଇବ। କେମିତି ଶିଖେଇବ? ତେଣୁ ବାପ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି। ତୁ ଯଦି ବସିକିରି ଶୁଣିବୁ ଶୁଣୁ, ମଙ୍ଗଳ ଏ କାନରେ ବାଜିଥିଲେ କାମ ଦବ ବାପା। ନ ବାଜୁଛି ଚୁପ୍ କରି ଉଠିଯା, ଘରେ ଶୋଇବୁ ଯା। ଅନେକ ଉଠିଗଲେଣି, ତୁ ବି ଉଠି ଯାଇଥା। ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସେଇମାନେ ଆକୁ ଆସି ବସନ୍ତୁ। 5 ଲୋକ ଯଦି କଥା ଶୁଣିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର କଥା କହିବାର କିଛି ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନହେଲେ କାହିଁକି, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନେ ନ ବୁଝିବେ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ନ କରିବେ, ଜୀବନରେ ସୁଫଳ ନ ପାଇବେ, ଲାଭଟା କିଏ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ମତେ? ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ, ମହାଜନର କଥାରେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ସଂଶୟ ପୋଷଣ କରିବ ନା। ସରଳ ଚିତ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଭ ମିଳେ। ଯଦି ସଂଶୟ ହେଇଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିଲ, କାପଟ୍ୟ ଅଛି, କୁଟିଳତା ଅଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନା। ଯଦିଓ ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣର ସବୁ ଉପାୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ପାଉନୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଶ୍ରୁତଂ ସର୍ବଭୂତାନ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ଯୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାର ବିଧାନ ସେ କରିଛନ୍ତି। କଣ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା, ବେଦ ପୁରାଣ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବେଦ ପୁରାଣରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ତାକୁ ତୁମମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି, କାହାର ଯଦି ପ୍ରକାର ଅହମିକା ଥାଏ, ଗର୍ବ ଥାଏ, ବହୁ ଗର୍ବ ଥାଏ, ହଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଅଛି, ମୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ପଢିକିରି ବୁଝିଯିବି, ନା ବାପା ହେଇପାରିବ। ଏ ଅହମିକା, ଏ ଗର୍ବ, ୟା ବଳରେ ତୁମେ ବେଦ ପୁରାଣକୁ ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିବ ନା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ତାହା ହଉଛି ବେଦର ଉପନିଷଦର ସାର। ଗୀତ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରତୀକ କରି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଂ କର୍ମଂ ଚମେ ଦିବ୍ୟଂ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଏତି ସ ମାଂ ଏତି ଅର୍ଜୁନ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କଥା। ମୋର ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କଥା, ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋର କର୍ମ ଏ ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟଂ, ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ। ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ତାକୁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନା। ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଚିତ୍ ଜଗତ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବ।
ତାହି ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଠିକି ଯିବା ମାନବ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯୋ ଭେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୟତି ସମାନ, ଶେଷର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବନି। ଏ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଏ ଜଗତଟା କହୁଛି ଜଡ ଜଗତ, ଆକୁ କହନ୍ତି ମାଇକ ଜଗତ, ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ଏଇଟା ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଏଇଟା ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ରହିଛେ ଏଇଟା ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। କଣ କଥାଟା କି ସେ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇ ବୁଝ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପଡେ ବାପା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷରେ ବୁଝିବାଟା କି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହବ ନା, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିକରି କିଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି କାହାର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା, ମୋ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଅବଶ୍ୟ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନ ଶୁଣିଲେ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ କିଛି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଡେ ବିଚାର ଅଛି ଆମର, ଗୋଟେ ଅଛି ଆପାତ ବିଚାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏବଂ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହବ। ଏଇଟା ସେ ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଜଗତଟା ହଉଛି କହିଲି ମାଇକ ଜଗତ, ଭୌତିକ ଜଗତ, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଅଛି। ୟାକୁ କହନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ୟାର ନାମ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଜରା ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି। ଏହାକୁ ଦୁଃଖାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଅଛି। ତ୍ରିତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିତାପ। ତ୍ରିତାପ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ। ୟାକୁ ତ୍ରିତାପ କହନ୍ତି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ ସେଇଟା କି ଗଣ ଜିନିଷ କି ବାପା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଏଇଟା କି ତାପ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତାପ ମାନେ ଅଗ୍ନିର ତାପ ଅଛି, ଖୁବ ଗରମ ଲାଗୁଛି। କହନ୍ତି ତତଲା କଡ଼େଇ, ନିଆଁ ଉପରେ ବସା ହେଇଛି, ତତଲା କଡ଼େଇ ଟହଟ ହେଇକି ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି ଅଗ୍ନିର ତାପରେ, ତାକୁ ତାପ କହନ୍ତି। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଲା ବଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ପଡି ଯେମିତି ଭାଜି ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଗିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ହଁ ହୁତାଶ ବୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ ତାପ, ତ୍ରିତାପ ବୋଇଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିଲେ ଶରୀର ଆଉ ମାନସ, ଶରୀରଗତ ମାନସିକ ଦୁଃଖ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ, ଏ ଦୁଃଖ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଦି ଦୈବିକ ଦେବତା ଠାରୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଟା, ଦଣ୍ଡଟା। ଅତିବୃଷ୍ଟି, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ମହାମାରୀ, ଭୂମିକମ୍ପ, ସେଟା କି ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏଇଗୁଡାକ ଯିଏ ହଉଛି, ଏଇଟା ଦେବତା ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଦୁଃଖ। ଇଏ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ। ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ସପ କାମୁଡ଼ିଲା, ବାଘ, ସିଂହ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଚୋର, ଖୁଣ୍ଟ, ତସ୍କରର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଆଦି ଭୌତିକ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ଅଛି କି ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ଇତି ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି, ତତଲା କଡ଼େଇରେ ପଡି ଭାଜି ହବା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖାଳୟ। ଏଠି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଠି ସୁଖ ନାହିଁ ଜମା ବାପା। ୟାକୁ ଦୁଃଖାଳୟ ବୋଲି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ କଥା, ସୁଖ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ଜଗତ। ସେଠି କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେଠି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଠି ଜରା ନାହିଁ, ସେଠି ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି। এটা সে সুখালয়, এটা দুঃখালয়। সে নিত্য ধাম, এটা অনিত্য। যার সৃষ্টি আছে, কিছু কাହା ରହିଛି ସବୁ ধ্বংସ হব, তা হচ্ছে। ତେଣୁ এটা আমার জায়গা নয়। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ?
କାହିଁକି ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି, ପାପ କରିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନିନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ, ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭୋଗିବ ଏଠି, ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହବ ଏଠି। ଦୋଷୀ ଦୋଷ କରିଛି, ଅପରାଧୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଅଛି, ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଇଛି, ସରକାର ଅଛି, ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଯାଇ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ନିୟମ ଚାଲିଛି। ସେ ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଯିଏ ନ ମାନିବ ତାକୁ କଣ କରାହଉଛି? ତାକୁ ଜେଲଖାନାରେ ପୁରା ହଉଛି, ଜେଲଖାନାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଜେଲଖାନାଟା ହଉଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ସ୍ଥାନ, କାରଣ ସେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ କଏଦୀ ହେଇଛି, ସେ କଏଦୀ ଖାନାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାୟାକୃତ କାରାଗାର। ଇଏ ବହୁତ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଖାନା। ଏ କଏଦୀ ଖାନାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ କଏଦୀ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କହିବ କି କୋଉଠି ଆମ ହାତ ଗୋଡ କିଛି ବନ୍ଧା ହେଇନି? ତମ ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତ ବନ୍ଧନଟାକୁ তুমি ଜାଣିପାରୁନ ବାପା? କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ସେ? ତା ହଉଛି ମାୟାର ତ୍ରିଗୁଣର ବନ୍ଧନ, ସତ୍ୟ ରଜ ତମ, এই ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ବନ୍ଧନ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝେଇକିରି କହିଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେ ଅଛି, ଅତ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତାତ୍ମବିତୈର୍ ଜନସ୍ୟ ମୋହୟଂ ଅହଂ ମମେତି, ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇ ହଉଛି ବନ୍ଧନ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମାୟା କବଳରେ କବଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଦୀ, ମାୟା ବାନ୍ଧିଛି, ଏ ତ୍ରିଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସତ୍ୟର ତମେ ତ୍ରିଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛ, ମାୟାର ଅଧୀନରେ ରହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିଛ। ମୁଁ କେ? ଏ ସ୍ୱରୂପଟା ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅତ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତାତ୍ମବିତୈର୍ ଜନସ୍ୟ ମୋହୟଂ ଅହଂ ମମେତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କହୁଛି, ଏ ଘର ମୋର, ଗୃହ ଏ ଘର ମୋର, ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଜମିବାଡି ମୋର, ଏ ଗାଁ ମୋର, ଏ ଦେଶ ମୋର, ଜାତି ସବୁ ମୋର, ସବୁ ମୋର। ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତ ଆତ୍ମବିତ, ଏ ପୁଅ ମୋର, ଏ ଝିଅ ମୋର, ଏ ଭାଇ ମୋର, ଏ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଏସବୁ ତ ମୋର, ସମସ୍ତେ ମୋର ମୋର କହୁଛନ୍ତି। ଅତଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତାତ୍ମବିତେ ଜନସ୍ୟ ମୋହ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତର ସାର ଜିନିଷ। ସର୍ବ ବେଦାନ୍ତ ସାରଂ ହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଇଷ୍ୟତେ। ଅତଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତାତ୍ମବିତୈର୍ ଜନସ୍ୟ ମୋହୟଂ ଅହଂ ମମେତି। ଏ ଘର ମୋର, ଏ ଜମି ବାଡି ମୋର, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଏ ପରିବାର ମୋର, ଏ ଗାଁ ଭୂଇଁ ମୋର, ଏ ଦେଶ ମୋର, ଜାତି ମୋର, ଏ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଏ ଭାଇ ମୋର, ସବ ମୋର। এই যে মোহ, অহম মমেতি, ମୁଁ ମୋର, ୟାକୁ ମୋହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମୋହ। ଅତଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତାତ୍ମବିତୈର୍ ଜନସ୍ୟ ମୋହଂ ଅହଂ ମମେତି, ମୁଁ ମୋର। এই ହେଉଛି ମୋହ। ମହାଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାୟା କବଳିତ ହେଇ ଏଇ ମୋହରେ ପଡିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୋର ବୋଲି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମ। ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥଳ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ, ଆଦି ଅନାଦିର ଆଦି,
ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଆଦି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଇତିମତ୍ତା ଭବନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ମୁଁ କୃଷ୍ଣର এই জগতের স্বর বিস্মৃতি হয়েছে। তুমি কে? তুমি যদি পচারে তুমি কে, তুমি কଣ কইব? কি বলব? কে তুমি? আমি পরিচয় দেবো, আমি কৃষ্ণ দাস। কইবে এମାନେ କହିପାରିବେ। তুমি কে কলে তুমি কইব ମୋ ନାଁ ଅମୁକ। ମୋ ନାଁ ରାମ ବାରିକ। ସେଟା କି? ଗଙ୍ଗାଧର। ବଡକ ଗାଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଡକ ଗାଁ ମୋ ଘର। ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଡକ ଗାଁ ମୋ ଘର। ମୋ ନାଁ ରାମ ବାରିକ। ମୋ ବାପ ନାଁ ଦାମ ବାରିକ। ନାଇଁ ଏ ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଁ, ଏଇ ମୋ ପରିବାର, ଏଇ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏଇ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କୁଟୁମ୍ବ। ନା କଣ ଏହା କହିବ? ନା ନାଇଁ এই ପରିଚୟ ଦେବ। ଆଉ କିଏ ଦେଲେ ହଁ ବାରିକ ନାପିତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ବାହାର କରେ, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ। ଆଉ କିଏ କହିବ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ କହିବ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଧନୀ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, କିଏ କହିବ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ରାଜା, କିଏ କହିବ ମୁଁ ପ୍ରଜା। ଏଇ ତ କହିବ। ଆଉ କୋনটা କହିବ କିଏ? এই ପରିଚୟ ଦବ ନା ଆଉ କି ପରିଚୟ ଦବ ତୁମେ? ନା ନାଇଁ এইটা ପରିଚୟ ଦବ। এইটা ତ ତୁମ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ହଁ ହେଲା, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ବାରିକ ଏଇ ଗାଁରେ, এই ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାକୁ ହେଲାଣି 50 ବର୍ଷ। ନା ନାଇଁ ଏଇ ପରିଚୟ ଦଉଛି। ଧର ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମରିଗଲା। ପଚାରିଲେ ସେ ରାମ ବାରିକ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିଗଲାଣି, ସେ ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ଏ ସେ ମରିଗଲା, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? କଣ ଆଉ ତାର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ? ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିଗଲେ ଯେ ସରିଗଲା ତା ତ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ଅଛି ଆମର। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୟକ୍ତା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିତି ସମ୍ମାନିତି ଅର୍ଜୁନ। ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର କର୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ମ। ଏ ପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ। ଆକୁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନା, ସେଇଠି ଆଉ ଜନ୍ମ ହବ ନା। ସେ ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ବା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବ। ଯୋଉ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ତାର ନିଜ ସ୍ଥାନ, ରହିବା ସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବ। ବୁଝିପାର ଏଇଟା କଥାଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନିରେ ଜୀବ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଲାଣି। ମାଙ୍କଡ ହେଲାଣି କି, କୁକୁର ହେଲାଣି କି, ବିଲେଇ ହେଲାଣି କି, ଜଳଜୀବ ହେଲାଣି କି, ପଶୁ ହେଲାଣି କି, ପକ୍ଷୀ ହେଲାଣି କି, ବୃକ୍ଷ ହେଲାଣି। ନା ନାଇଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ଆଜି ରାମ ବାରିକ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଗାଁର ରାମ ବାରିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଥିଲା। କାଳେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଯାଇକିରି ୟୁରୋପର ସେ ଯୋଉ ଫିନଲାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ପରିଚୟଟା କାହିଁକି ତମର? କିରେ ତୁ କିଏ ରେ? ନା ମୁଁ ଫିନଲାଣ୍ଡର କୁକୁର। ଫିନଲାଣ୍ଡର କୁକୁର ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ପରିଚୟଟା କୋଉଠି, କୋଉ ପରିଚୟଟା ତମର? ତୁମେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଗାଁର ରାମ ବାରିକ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନଲାଣ୍ଡର କୁକୁର ହେଇଛ। ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ପରିଚୟ ତମର? এইটা ପରିଚୟ ନୁହେଁ, এইটা আমার ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟା ଭଲ ରକମ। ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବିଚାର କଥା, ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛେ। ଆମେ କେ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ, ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ହଉଛି ମୁଁ, ଆତ୍ମା। ନା ନାଇଁ
ତୁମେ କହୁଛ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ମାନେ କଣ ତାର କଥାଟା କି? ଆରେ ହେ ଭାଇ, ସେ ରାମ ବାରିକ ସାଥିରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଇଛି। ଏତେ କଥା କହୁଥିଲା, ସେତେ କଥା କହୁଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଜନା କରିଛି, ଏମିତି କରିବ, ସେମିତି କରିବ, ଏତେ ଏତେ କର୍ଜ ଆଣିଛି, ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇଛି, ଏତେ ଜମି କିଣିଛି, 10 ଏକର ଜମି କିଣିଛି, ଆଉ ଏପରି ଚାଷ ଯୋଜନା କରିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଛି, ଆଉ ବର୍ଷକୁ 10 ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ସେ ନଳ କଣ ସେ ପମ୍ପ ଆଣିଛି, ସେ ଇଏ କରିଛି, କେତେ ଯୋଜନା, କେତେ କଥା କହୁଥିଲ। ଇରେ ଭାଇ ଆଜି ମରିଗଲାଣି, ମରିଗଲା, ମରିଗଲା। ତା ମାଇପ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି, ତା ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ବନ୍ଧୁ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ପଡୋଶୀ କାନ୍ଦୁଛି। ନାଇଁ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ନାଇଁ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଛି, ହାତ ହଲୁନାହିଁ, ଗୋଡ ହଲୁନି, ଆଖିରେ ପଲକ ପଡୁନାହିଁ, ଉତ୍ତଳିକାର ଚକ୍ଷୁ ପରି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଛି। କାଲି ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, किसी को बात कौतला आज कहीं रे बापा। किरे এইটা পড়িস ভাই এবার রামবারিক, হে রামবারিক, হে রাম, কিরে কাହିଁ শুনি? কিরে হে রামবারিক, কিরে কাହିଁ শুনি? তাহলে রামবারিক তো তার যদি দেহটা রামবারিক, আর দেহটা তো পড়িছে, আর রামবারিক শুনুনি কাହିଁ? সরল কথাটা বুঝନ୍ତୁ, দেহটা রামবারিক ନୁହେଁ, ଯିଏ ଥିବା ହେତୁ ଚେତନା ଥିଲା, ଜୀବନ ଥିଲା, ରାମବାରିକ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେଇଠି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେଇଟା କି? ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ଗୁଡା ନେଲ, ସେଟା ସରସ୍ୱତୀ ପରିଚୟ ନା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବୋରଡ ଗାଁର ମୁଁ ରାମବାରିକ, ଅମୁକ ଢିଙ୍କି ଭଗତ ଚକୁଳି, ନା ଆଉ କିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାମବାରିକ ମରିଗଲା, ଫିନଲାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ପରିଚୟ ହେଲାଣି ଫିନଲାଣ୍ଡର କୁକୁର? ନାଇଁ, ଏଇଟା ପରିଚୟ ତୁମର ନୁହଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର ନୁହଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟଟା କି? সেটা কথাটা আমি বুঝাবো। আত্মার পরিচয়টা কি? আত্মার পরিচয় কথাটা ভগবান করছেন। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এ হচ্ছে তোমার একমাত্র পরিচয়। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। କୃଷ୍ଣ ମୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଏ ନିତ୍ୟ ସବୁଦିନିଆ କଥା, ଆଜି କଥା ନୁହଁ କି କାଲି କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନିଆ କଥା। କୃଷ୍ଣ ମୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହିଲେ। ଜୀବ ଜୀବାତ୍ମା ସନାତନ ଭାବରେ ମୋର ଅଂଶ, କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଅଣୁଅଂଶ ହିସାବରେ ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତୁମର। ସେଠି ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଇତି ମତ୍ତ ଅବଗନ୍ତେ ମା ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ এই କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆମର ନିତ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧଟା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଏ ଆଜିର ସମ୍ବନ୍ଧ କାଲିକି ତୁଟି ଯାଉଛି, ସ୍ୱରୂପ ମରିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ। ଏ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା କିଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର, ଏଇ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଗୁଡାକ ଅନିତ୍ୟ। ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହେ କୌନ୍ତେୟ, ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଠି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆଦି ଅଛି, ଅନ୍ତ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି। ଏ ଅନିତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଠି ଯାହା କହନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଯାହା କହନ୍ତି ବାବା କଣ ନା ଅଢେଇ ଦିନିଆ, ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ କାରବାର ଏଠି, ଅଢେଇ ଦିନିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଠି। ନିତ୍ୟ ସନାତନ
ଚିରନ୍ତନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ। ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ, ଆଦି ଅଛି ଅନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାମ ବାରିକି ପରିଚୟ ଦଉଥିଲା, କାଲି ସରିଗଲାଣି, ମରିଗଲା। ଫିନଲାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ହେଲାଣି ତ ଫିନଲାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ବୋଲି ପରିଚୟ ହେଲାଣି। କୁକୁର ମରିବ, ସବୁ ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ? ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ ହେଲାଣି କି ବାଘ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ? এই ବାଗିଆ ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇଠି ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆତ୍ମାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆଉ ତାହା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବିଚାର। ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପାତ ବିଚାର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଯୋଡ଼େ ବିଚାର ଅଛି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଜନିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା। କୁକୁର ଜନିରେ କି ମାଙ୍କଡ ଜନିରେ କି ସର୍ପ ଜନିରେ କି ବୃକ୍ଷ ଜନିରେ କି ପଶୁ ଜନିରେ କି ପକ୍ଷୀ ଜନିରେ କି ଜଳଜୀବ ଜନିରେ କି ସ୍ଥାବର ଜନିରେ ବୃକ୍ଷ ଜନିରେ କି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଜନିରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା। ମାନବ ଜନିରେ ଏକମାତ୍ର ଲାଭ କରାଯାଏ। କାରଣ ମାନବ ଜନି ହେଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜନି। ମାନବର ଚେତନା ଉନ୍ନତ ଚେତନା। ମାନବ ପାଇଁ ଏସବୁ ବେଦ ପୁରାଣ ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନବ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ମାନବକୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରତୀକ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଲେ। ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଲେ। ମାନବ ଜନ୍ମ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋନିରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନବ ଜୀବନରେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନରେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯଶ୍ଚେହ କର୍ମଭି। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ପାଉ। ଏ ପିଲା ତ ନିଦ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଶୁଣିବୁ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯଶ୍ଚେହ କର୍ମଭି। ତେଣୁ ମାନବ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କର। ଆଉ କିଏ ବାଙ୍କଟା କରିବ ନା କି କୁକୁରଟା କରିବ ନା ବାପା, ମାନବ କରିବ। ମାନବ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁଗୁରୁ ମହାଜନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ କଲେ ବେଦ ପୁରାଣ। ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଜୀବରେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ, ଜୀବରେ କୃପାଏ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ପୁରାଣ। ପ୍ରଥମ ବେଦ ପୁରାଣ ମାନ ଦେଲେ। ବେଦ ପୁରାଣରେ କଣ କୁହାହଉଛି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପାଇଁ କେବଳରେ ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିବେନି, ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଗୁରୁ ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ আপনা কি জানান শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হই জ্ঞান কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হই জ্ঞান। শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে ভগবান জଣାଉଛନ୍ତି এই ଭାବରେ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, କହିଲି ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ମାୟା କବଳିତ ହେଇକିରି ଏଠି ଜେଲଖାନାରେ ପଡି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭୋଗୁଛେ, ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛେ, କଥା ଆଗରୁ କହିଲି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବି ଆମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝା, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ କଥା ଆସିଲା। ତଦ୍ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥଂ ସ ଗୁରୁ ଏବା ଅଭିଗଚ୍ଛେତ୍ ସମିତ୍ପାଣି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଂ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଗଲା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କୃଷ୍ଣ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେଇବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନଂ
ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀନ ଏ କଥା ଗୀତାରେ କହ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶିଷ୍ୟତେ ଅହଂ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍ ବହୁତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନିଲି, ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲି। ଆପଣ ମତେ ମୋ ଉପରେ ଶାସନ ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କେତେ ଦୋଷ, କେତେ କାଳିମା, କେତେ ଏତି ମଇଳା ଜମିଛି, ତାକୁ ସାଫ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସାଧିମା। ତେଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରଜେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏକମେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ଏପରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥା ଅଛି ଗୀତାରେ, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର କଥା ଅଛି। ଏ ପରମ୍ପରାଗତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ, ପ୍ରାମାଣିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଅବତରଣ କରେ। এই ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ। ଗୁରୁ କୃପା କରିକି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର କୃପା, ଅହେତୁକି କୃପା। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ଲାଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏ ସର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସର ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଉଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏ ସର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବ ନା, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ହଁ, ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରପୁରୁଷା ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ତକାଳ ଜୀବନ ଯିବା ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ହେଲା, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲ, ମାଙ୍ଗେବଂ ଯ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଏ କଥା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଏଠିକି ଫେରେ ନା। ତା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା, ତା ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମ ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତା ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ମାନବ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ବାପା, ଯୋଉ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜମି ମିଳିଥିଲା এইটা লাভ করিয়া পাই, সেটা বিফল হয়ে গেল। তুমি লাভ করি পারলে না, তুমি সুদুর্লভ মানব জমি পাইলা, কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কল না, তত্ত্বাচার্যঙ্কর গুরুঙ্কর পাদাশ্রয় করি না এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি না, তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করি না, ভজনীয় বস্তু যে কৃষ্ণ তাঙ্কর ভজন করি না, ସେଥିପାଇଁ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କରି କଣ ସ୍ମରଣ କରୁଛି? ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ରେ, ମୁଁ ମରିବି ରେ, କଥଂ ଜୀବନ୍ତି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ରେ, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଣ କରିବ ରେ, ମୋ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ କରିଥିଲି ଭୂତ ଖାଇଯିବେ ରେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବାପା ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହଉଛି? ବୋଲ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହଉଛି କି? ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା, ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବାପା। ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ତୁମ ପୁଅ, ତୁମ ଝିଅ, ତୁମ ଧନ, ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କାହିଁ ତୁମର? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ସରତ୍ୟା କରେ, ଅନ୍ଧ ନାମକ ତାମସ, ଅନ୍ଧ ନାମକ ଗୋଟାଏ ନର୍କ ଅଛି, ସେ ନର୍କକୁ ଯାଏ।
ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତୁ ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳତା କୋଉଠି ରହିଲା? ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳତା ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଠିକି ନ ଆସିବା। ତୁମେ ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିକି ନର୍କକୁ ଗଲଣି, ନର୍କର କିଟା ହେଲଣି, ନର୍କର କିଟା ହେଲଣି। କୋଉଠି ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳତା ହେଲା? ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ଯେ ପାଇଥିଲ, କଣ କଲ? ପାଇଆ ଏସନ ଏମନ ମାନବ ଦେହ ଭାବନା କେହ କଣ ଗୀତ ଅଛି? ପାଇଆ ଏମନ ମାନବ ଦେହ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଦେହ ପାଇକିରି କଣ କରୁଛ ତୁମେ? ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। କଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୋ ଜୀବନ ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜନିଟା ମତେ କାହିଁକି ମିଳିଛି? ଆରେ କୁକୁର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ। ଆହାର ମାନେ ଖାଇବା, ନିଦ୍ରା ମାନେ ଶୋଇବା, ମୈଥୁନ ମାନେ ଯୌନ କ୍ରିୟା କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭୟ ମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା। ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁର କରୁଛି ନା, ମାଙ୍କଡ କରୁଛି ନା, ବିରାଡ଼ି କରୁଛି ନା, କୃମିରେ ଏ ବିଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ କୀଟ ଅଛି, କୃମି ଅଛି, ସେଇଟା କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏ ସମସ୍ତେ କରୁଛି। କୁକୁର କରୁଛି, ମାଙ୍କଡ କରୁଛି, ବିରାଡ଼ି କରୁଛି, ହେଟା କରୁଛି, ଗଧିଆ କରୁଛି, ବିଷ୍ଠାର ଥିବା କୃମି ବି କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜନି ମାନବ ଜନି ପାଇ ସେଇଆ କଲ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟାପିଲ, ତାହେଲେ ପଶୁ ଜନିଆ ତୁମ ଜନି ଭିତରେ ତଫାତଟା କୋଉଠି ରହିଲା ବାପା? କୃମିଣାନ୍ତରଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ କହିଲେ, ନିଷ୍ଠାରେ ଥିବା କୃମି ତୁମ ଭିତରେ କଣ ତଫାତ ରହିଲା? ସେ ଦା କଲା, তুমি তো ସେୟା କଲ ମାନବ ଜନି ହେଇକି। ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା, ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିନା ବାପା। তোমার পানজন উদ্দেশ্য হচ্ছে ভজনীয় বস্তু, যে কৃষ্ণ তার ভজন করি না বাপা। ভজিবা বলিয়া সংসারে আসিল, ভুলিয়া রহিল অবিদ্যার ঘরে। ভজিব বলি এ ভজন করিবা পাই আসিছ সংসারକୁ ବାପା। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲ, ମାତୃକୁକ୍ଷୀରେ ଥିଲ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କପିଳଦେବ ମାତା ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି, ମାତୃକୁକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲ ଭୁଲି ଯାଇଛ ବାପା, ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମନେ ଅଛି? ମନେ ଅଛି କି କହିଲ ଦେଖି? ମନେ ନାହିଁ କିଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମାତୃକୁକ୍ଷୀରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ। ଭଜିବ ବୋଲିଆ ଆସେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଭୁଲିଆ ରହିଲେ ତୁମି ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ। ତୁମେ ବାପା ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା କବଳରେ କବଳିତ ହେଇକିରି ଭୁଲିଗଲ ବାପା। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନ କରି କଣ ଭଜନ କଲ? ମାୟା ଭଜନ କଲ। ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମୋ ଘର, ମୋ ଦ୍ୱାର, ମୋ ଧନ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କୁଟୁମ୍ବ, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଜାତି, ଏଇ ଭଜନ କରିଛ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିନା। ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା, ଖାଇତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀରେ ଏଇ ଜେଲଖାନାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଧି ଭୋଗୁଛ, ତାପରେ ଜୀବିତ ହଉଛ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏଇ ଜୀବନରେ, ଏଇ ମାନବ ଜୀବନରେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଜିବ ବୋଲି ଆସେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଭୁଲିଆ ରହିଲେ ତୁମେ ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ। ଭଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଜନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନମା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁର ମାଙ୍ଗ ବେଶ୍ୟସି ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତିଜାନି ପ୍ରିୟସୀ। ମତେ ଚିନ୍ତା କର, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ବାଣୀ ଦେଲେ, ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ବାଣୀ ଦେଲେ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାଙ୍ଗ ବେଶ୍ୟସି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏ ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେମିତି ଯିବା ନା, ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ମଦ୍ଭକ୍ତ, ମନ୍ମନା ଭବ, ମନରେ ମତେ ରଖ, ମନରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ,
ମନରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ସୁତୋନିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ଆସିବାର କଥା କୁହାଯାଉନି, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ସେବକ ହୁଅ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବକ। ନିତ୍ୟ ସେବକ, ଆମ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଦାସ। ମର୍ଯାଜି ମୋର ପୂଜାଇ କର, ମୋର ଆରାଧନା କର, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ। ନମସ୍କାର, ମତେ ନମସ୍କାର କର। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ, ଶରଣ ନିଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ କର। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହଁ। ଏ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଉଟା ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜି ଅଛି, ଏ ଶର ତୁଟିଲା ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ତୁଟେ ନାହିଁ, ତାହା ନିତ୍ୟ, ତାହା ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେ ମନ, ଦୁଷ୍ଟ ମନ ସେଇଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ ତୁମ ଇଏ ଦେହଟାକୁ, ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ ତୁମ ରାଜାକୁ, ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ ତୁମ ପୁଅକୁ, କି ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ ତୁମ ଝିଅକୁ, ଭଲ ପାଇଛ ତୁମ ଗାଁ ଭୂଇଁକି, ଦେଶକୁ, ଜାତିକି ଭଲ ପାଇଛ, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇନା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାଟା କେମିତି କରିବ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି ଆସିବ? ଯାହା ଭଲ ପାଇଛ, ଯୋଉଟା ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜୀବନ୍ତି, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂତ ଖାଇଯିବେ ରେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛ, କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇନା, କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିନା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆସୁନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନମନାଭ, ମତେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କର, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ଭଜନ ହୁଏ ନା। ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତାର ଭଜନୀୟ ଭଜନ ହବ ନା। ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଏଇ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରୀତିର ଭଜନ। ପ୍ରୀତିର ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ ହଉଛି? ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଝିଅ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଦେଶବାସୀ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଗାଁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଦେଶ ଏ ଜଗତ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ସବାଇ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ସେଇମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାଟ ଲୋକ, যেই জন ভজে কৃষ্ণ সে বড় চতুর। যে চতুর লোক, যে চলাক লোক, যে সরলচিত্তম, প্রথমে সরলতার কথা কইছি, যে সরলচিত্ত, কুটকাপট্য ନାହିଁ, সেই বুঝে এই কথাটা এবং সাঙ্গে সাঙ্গে গ্রহণ করে এবং সাঙ্গে সাঙ্গে ফল পায়। গোটে গপ କହିଛି, গোটে ଏପରି ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ବସିଥିଲା। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ କାଳ ଭାଗବତ ପଢା ହୁଏ। କହନ୍ତି କଣ, ପାରାୟଣ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପାଠ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ। ସପ୍ତାହ ହୁଏ, ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଭାଗବତ ଉପରେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଆସି ଏପରି ଭାଗବତ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ, ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇ ଏପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭକ୍ତ କଥା, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣୀୟ। ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି, ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା, 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି ମାତ୍ର। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ କେବଳ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ କାଳ ରାତି ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ଇଏ ଫଳ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣର ଫଳ ଅଛି। ଶୁଣିବ ତ କୃଷ୍ଣର କଥା ଶୁଣ।
শ্রোতাংশ কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদয়স্থ হি অভদ্রাণী বিধুনতি শ্রুহৎসতাং। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବିତେଇଲା ପରେ ଆଜି ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନି ପାଇଛ, ଏ କଥା ମନେ ରଖ, ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଇନି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନି ବିତେଇଛ, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କେତେ ମଇଳା ଇଏ ହୃଦୟରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି ହିମାଳୟ ପାହାଡ ବାଗିଆ। ହିମାଳୟ ପାହାଡ ବାଗିଆ ମଇଳା ଜମିଛି। ସେ ମଇଳା ଗୁଡାକ ସଫା ହବ କେମିତିକା? ବାହାରଟା ତୁମେ ସଫା କରିଦଉଛ, ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇକିରି ଭଲ କରି ଗାଧେଇ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ବାହାର ସଫା କରିଦେଲ, ଭିତର ସଫାଟା ହବ କେମିତିକା? ଭିତର ସଫା ହବାର ଉପାୟଟା କି ମାଲୁମ ଅଛି? ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଭିତର ସଫା ହବାର ଉପାୟଟା ଏଇଟା ଭାରତରେ କୁହାଗଲା। ଶ୍ରୋତାଂଶ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ଶ୍ରୁସତା। କୃଷ୍ଣର ଅମୃତମୟ କଥା, କୃଷ୍ଣର ସେ ପୂତ ପବିତ୍ର ଅମୃତମୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କର ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରୁ। ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣୀୟ, ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା। ଏ ଦିନ ଅଧକର କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣୀୟ। ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ, ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣୀ। ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତା ପାଖରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କର, ଭାଗବତ ଧ୍ୟାନ କର। ଏ ନିତ୍ୟ କଥା। ସେଇ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ କଣ হয় ନା এই ହୃଦୟର ମଇଳାଟା ସଫା হয়। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ବାପା। ହୃଦୟ ଭିତର ମଇଳା ସଫା ହବାର ଉପାୟ। ହୃଦୟଟା ଯଦି ସଫା ନ ହେଇଛି କଦାପି କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି হবে ନା। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନା ହୃଦୟ ଯଦି ସଫା ନ ହେଇଛି। ଆଉ ସଫା ହବାର ଉପାୟ ହେଲା ଭାଗବତ ଶ୍ରୋତାଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ। ଆଗେ ଥିଲା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ଥିଲା, ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ, ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଗଲାଣି କାଳ ପ୍ରଭାବରେ, କଳି କାଳର ପ୍ରଭାବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରି ଆମମାନେ ଭୁଲିଗଲି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଜାଗାରେ କ୍ଲବ ହେଲାଣି, ଟିଭି ଖଞ୍ଜିଲେଣି, କ୍ଲବ କଲେଣି, ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡି ନାଚିଲା ବାକିଆ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ନାଚିଲେଣି। ସବୁ ଇଏ ହେଲାଣି ଭାଗବତ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମହିଳା ଯେ ଅଧିକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାହାର ସଫା କରିବାର ଉପାୟଟା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସପ୍ତାହ ହଉଥିଲା, ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଗ୍ରହୀ ଯୋଉମାନେ, ସେଇ ଗାଁର ପାଖଆଖ ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। 7 ଦିନ କାଳ ଜଣେ ବୋଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହେ ଶୁଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁର ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ବରାବର ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଶାଶୁ ଆସିଲେ ବୋହୂ ଆସେ, ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛେ, ଭଗବାନ କଥା କହୁଛେ, ସେ ସବୁରେ ଶୁଣନ୍ତି। ସଠୁ ଭାଗବତ ପାଠ ସରେ, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ସରେ, ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୋହୂଟି ହଉଛି କମ ବୟସ୍କ, 15-16 ବର୍ଷର ବୋହୂ, କମ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଶାଶୁଟି ହଉଛି 60-70 ବର୍ଷର, ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନକର ଯିଏ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ସେ ଗାଇଲେ, ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ଭବୁ ପାରି। এই କଥା ଗାଇଲେ ସେ। ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ହରିନାମ କର, ସେ ହରି ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି କରିଦେବେ। ନା ନାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଥା ଗାଉଥିଲେ। সর্ববেদ বলে গাও হরি নাম সার, সর্ববেদ বলে গাও হরি নাম সার, পাইবে পরমা প্রীতি আনন্দ পারো, বেদ পুন বলে যত মুক্ত
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, बोलो Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जिहा पाई चलती हरिनाम उच्चारण करिया पाई भावंतो न चोपगायती उरुगाय कथा जिहा सती दाबदुरी केव न चोपगायती उरुगाय गाथा प्रथम स्कंद भागवत ए कथा कहउचंती नहीं तुम्हें मानव होइछ जिहा पाउछ उरुगाय जे भगवान तांकर नाम गान करूना ता भेक जुहा सदृश निरर्थक भेक बेंग 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 कौन कर 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 तार खादक किए सर्प डाकुचे अरे मुठी अच्छी खाइबु अरे खाइबु अरे खाइबु ता खादक को डाकुची कर करके मृत्यु को आह्वान न चोपगायती उरुगाय गाथा ज्वहा सती दाबदुरी केव न चोपगायती उरुगाय गाथा ये भागवत बना भागवत जेना माने से जबन सम तार शास्त्र আছে जन्मे जन्मे प्रभु जम जे भागवत माने ना भागवत जो शिक्षा दिगला भागवत जो कथा कहगला ताको स्वीकार कला ना से म्लेच्छ से जवान से जन्म जन्मांतर धरी जमदंड पाइब एते किसी संदेह नहीं से भागवत कथा जिहा सती दाबदुरी के बसु न चोपगायती उरुगाय गाथा से हूँ भेक जिहा सदृश निरर्थक मानव जन्म पाई उरुगाय गाथा भगवान कथा भगवान नाम गुण कीर्तन कला ना से मृत्यु को आह्वान कर निरर्थक हम गान करते अपन गान करूं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मधुर हरिनाम एथे अमृतता अच्छी एथे निष्ठता अच्छी कि माधुर्य अच्छी ताको आस्वादन कर मधुर हरिनाम ये माधुर्य अच्छी एथे अमृतत्व अच्छी निष्ठता अच्छी नामामृत नामामृत नाम जो अमृत आसुची निष्ठता अच्छी ताको आस्वादन कर नाम नारद जपे बीणा तंत्र रे यही नाम ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे रे यही नाम शिव जपे पंचमुख रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे परब्रह्म मुक्त महाजन यही नाम कीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
ହରେ ହରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସେଠି ଏଇ କଥା କହିଗଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ ମୋତି ଚିନ୍ତା ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଦି ମାନ ନମସ୍କାର। ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ସେବକ ହୁଅ, ମୋର ସେବା କର, ମୋର ଶରଣରେ ଆସ, ମୋର ପୂଜା କର, ତାହେଲେ ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ମତେ ନମସ୍କାର କର। ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଗାଈ କୃଷ୍ଣ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗ ଶେଷରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତା ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଶରଣାଗତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁହୃଦଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାକାଠି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁଁ ସିନା ସବୁ କଥା କହିକିରି ଆଇଲି, କେତେ ଜଣକୁ ବୁଝିବେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ। ଆକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ। ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି, କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। କଳି ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ଯୁଗ, ପାପର ଯୁଗ। ଅଧର୍ମ ପାପ, ପାପାସକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାନ ବିଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ, ଧୂମ୍ରପାନ ଏକ ପାପ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଥା, ସପ୍ତାହ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭାଗବତରେ କଥା ପଢା ହଉଛି, ଭାଗବତର କଥା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ମାନେ କଣ? ଏ କାନରେ ପୁରା ଏ କାନରେ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ବୁଝିବ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଲା। ଆରେ ଭାଗବତ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମହାଜନ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର କଲ୍ୟାଣ। ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଏକାନେ ଶୁଣି ଏକାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେଲା ନା। କଥାଟା ଏଇଟା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। କଳିଯୁଗଟା ଆସିଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଲା, କଳିଯୁଗ ଆସିଛି। କଳିଟା ସୁନ୍ଦରଟା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ରଟା କର୍ମଣା ଅଦ୍ୱିଜ। ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋ ମିଥୁନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଭୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଷ ତାକୁ ପିଟୁଛି। ଗାଭୀଟି କାନ୍ଦୁଛି, ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ବିଡ଼ା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ବୃଷଟିର ତିନିଟା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ବଡ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ପିଟୁଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତ ଭକ୍ତ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ କଡାକଡି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ ସେ। ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ଧର୍ମ ନୀତି ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିଏ ପାପ କରୁଛି, ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ। କେହି ପାପ କରିବେ ନା, ସବୁ ଧର୍ମ ନୀତି ପାଳନ କଲେ। ତାହେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଏ ସର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ, କେହି ନର୍କକୁ ଯିବେ ନା। ଏ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ଶିଖଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ କଥା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଭୋଟ ଦେଲେଣି, ଭୋଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଢିଲେ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ବଢିକି ମୂର୍ଖକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଡାକୁ ଦଉଛ। ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର, ଆମ ପ୍ରଜା ଆମର, ଇଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବୁ, ପାପ କରିବେ ନା, ଏ କଥା ଅଛି। ଏ ପାପର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ପାପର ଯୋଜନା ନାଇଁ, ପାପର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥା, ଆପଣ ଭାଗବତର କଥା କହୁଛି, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କଥା କହୁଛି, କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛୁ। ଧରି ପକେଇଲେ, କିଏ ରେ ତୁ? ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତୁ ଗୋ ମିଥୁନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ, ଇଏ ପାପ କରୁଛୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ, ତୁ କେ? ମୁଁ କଡାକଡି ଧର୍ମ ନୀତିରେ ପାଳନ କରୁଛି, ତୁ କେ? କସ୍ତ ଖୁବ ରାଗିଲେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ। ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିକିରି ଉଡେଇ ଦେବି ଧରିକିରି। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମର ରକ୍ଷକ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଅନାଥ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜା ଏତେ ପ୍ରଜା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଜା। ମଣିଷ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଜା, ଗୋରୁ ପ୍ରଜା ନୁହେଁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରଜା ନୁହେଁ କି କୁକୁର ପ୍ରଜା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମୋର ପ୍ରଜା, ତାର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ରାଜା। ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ଅନାଥ? ତାଙ୍କ ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, କଥା କରୁଛୁ ତୁ କେ? ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିକି ଦେଇଦେବି ତ। କି କଥା କରୁଛୁ ତୁ? ପାପ କରୁଛୁ?
ଧର୍ମ ନୀତି ଲଙ୍ଘନ କରୁଛ। ଇଏ ରାଧାର କାମ। ରାଧା ଯଦି ନ କରିବ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହବ କେମିତିକା କଥା? ଭାଗବତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହବ କେମିତିକା? ଏ ରାଧାର କାମ। ନରାଣ ନରାଧୀପ, ବହୁତ ଗୀତାର ନରାଧୀପ ମାନେ ରାଜା। ମାନବ ସମାଜରେ ମାନବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ନାରାୟଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ନାହିଁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଲାଣି। ଆଉ କୋଉ ପାଠ ଅଛି? ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ନା ନ ମାନେ ତା ମିଳେ ଜବର ନା। ଆମେ ଜମଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନା ଜନ୍ମଦଣ୍ଡ ଧରି ଜାଣି ଶୁଣି ଏ କଥା କରୁଛେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ କାଠି ତ ଦେବେ ଆଉ ଛାଡିବେ ନା। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି କରିକି ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜଗାଦିରେ ରହିପାରିବି ନା। ମୋର ପାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହିଁ। ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ମୋର ଯାହା ଅଛି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ହରେଇବି, ମୋର ଅଧପତନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ତମେ। ତେଣୁ କଳି ଦେଖିଲା ଏଇ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଛାଡିବେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବେଶଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେଟା ଶୂଦ୍ରଟାଇ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବେଶ ପିନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଳି ଯୁଗ, ମୋର ଆସିବା ବେଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜୁତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଉନି କୋଉଠି ରହିବି। କଳି ମାନେ ଅଧର୍ମ ପାପ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି। କଡାକଡି ଧର୍ମ ନୀତିର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ପାପ ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାପର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପ କରୁଥିଲି, ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରୁଥିଲି, ଆପଣ ମୋ ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଶରଣରେ ପଶିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶୁଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହଉଛି ଯେ ଶରଣ ପଶିବ, ତାକୁ ଆଉ ମାରିବ ନା, ସେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଶରଣ ପଶିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? କଳି ମାନେ ଅଧର୍ମ ପାପ, ପାପ ନଥିଲେ ତ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ 4ଟି ଜାଗା ଦେଲେ। ଜିତୁ ପାନୁ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା ଯତ୍ରା ଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା। ଏଇ 4ଟା ଜାଗା ତତେ ଦେଲି। ଜିତୁ ବୋଇଲେ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା, ଜୁଆ ଖେଳ, ତାସ ଖେଳ, ପୋଷା ଖେଳ, ପାଲି ଖେଳ, ଲଟରୀ ଖେଳ। ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଷ୍ଟେଟ ଲଟରୀ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଲଟରୀ ଖେଳ। ସେଇଠୁ ବାଘବକରୀ ଖେଳ, ହର୍ସ ରେସ୍, ଏସବୁ ଯୋଉ ଖେଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସବୁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା। ଇଏ ଚାଲିଛି, ୟା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲା କଳିର ସ୍ଥାନ, ଇଏ ପାପ। ପାନ ବୋଇଲେ ବିଡି ଖାଇବା, ଧୂମ୍ରପାନ, ବିଡି ଖାଇବା, ସିଗାରେଟ ଖାଇବା, ଚା ଖାଇବା, କଫି ଖାଇବା, ସେଇଠୁ ତମାଖୁ ଖାଇବା, ଗୁଡାଖୁ ଖାଇବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା। ମଦ ତ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ନାଇଁ, ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହଉଛି, ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବ। ଠିପି ଖୋଲା ମଦ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖା, ମଦ ଖାଇବ। ଯୋଜନା କରାହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବାପର ଯୋଜନା କରାହଉଛି। ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟଟା ଖୁବ ସାଫ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ପାଠ ହଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଜିତୁ ପାନ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବିଡି ଖାଉଛ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପାପଟା କରୁଛନ୍ତି। କଳି ସ୍ଥାନ ପାପ, ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଫୁଁ କରିଦେଲେ। ତାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ନିଆଁରେ ହାତ ପଡିଲେ କଣ ପଡିବ ନା? ନିଆଁ କହିବ ନାଇଁ ରେ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ଜାଣି କହିଦେବ ନା ବାପା, ସେ କଥା ନାହିଁ, ପଡିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ ବାପା, ଏଥିରେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ବାପା, ଏଇ କଥା ଜାଣିଥା। ତେଣୁ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ଯୌନ ସଙ୍ଗ। ଅବୈଧ ମାନେ କଣ? ବେଦ ବିଧି ବିଧାନରେ ବିବାହ କଲେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲେ ବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା। বৈধ সম্বন্ধ হল, বেদ বিধি অনুযায়ী, বেদ বৈদিক নীতি অনুযায়ী বৈধ সম্বন্ধ হয়। স্বপত্নী পত্নী পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। ভাগবত କହିଲେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଜୟା ନ ରତେଇ, ଭାଗବତରେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିବାହ କରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରାଇବା, ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏ ହେଲା
ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୌନ ସଙ୍ଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ବିବାହ କରାଯାଏ ନା। ଭାଗବତ ଏ କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଭାଗବତ କହିଲେ ନରତେଇ, ତୁମେ ଯୌନ ସଙ୍ଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଏ ନା। ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ, ବଂଶ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ, ସେ କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପୁତ୍ର। ବୈଷ୍ଣବ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ ବଂଶ ଉଜ୍ଜଳ। 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଯଦି ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଜାତ ହେଇଛି ବାପା। ଏ ଭାଗବତ କହିଲା। ଇଏ ହେଲା ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କରୁଛ କେଇ ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି? ତା ନହେଲେ ତା କଣ କହନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ କରୁଛେ। ନିରୋଧ କଲେଣି। ଭାଷା ଟୋମି ନିରୋଧ। ଏଇ ବହୁତ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଗଲେ ରେ, ବଡ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଏଇ ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୌନ ସଙ୍ଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ନିରୋଧ କର, ନିରୋଧ କର। ଏମାନେ ପାପର ଯୋଜନା ନା ଆଉ କଣ? ଇ କାଣ୍ଡ ହଉଛି। ଭାଗବତ ମାନ ତୁମେ। ତେଣୁ ଏ କଳିର ସ୍ଥାନ, ଏ ପାପ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଣ, ପଶୁ ହତ୍ୟା, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଆହାର, ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆହାର, ଏଇଗୁଡା ହେଲା ପାପ। ପାପର 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇ କଳିର ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ପାପ ସସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ସାର। ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟା ପାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ୟା ବୋଲି କଣ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗିବ ନାହିଁ? ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଶୌଚ ଆସିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ। ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭକ୍ତିଟା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପନେ ଆଚରି ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ସବାରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିକି ଶିଖେଇବି। ଆପନେ ନା କହିଲେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନା ଯାଏ। ନିଜେ ଆଚରଣ ନ କଲେ ଶିଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সেই কথা বলছি। হ্যাঁ বুঝলি?